Hi friends, I am Shinde teacher. Let's solve the English workshop of Be Smart. First activity, complete the following web with the words associated with the test and the given title. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला खालील जो वेब डायग्राम आहे तो कंप्लीट करायचा आहे आणि सेंट्रल पॉईंट जो सांगितलेला आहे त्यांनी कॉन्फिडंट ऑफ सक्सेस यशाचे घटक आपल्याला लिहायचे. फर्स्ट, आयडेंटिफाईंग एरिया. सेकंड, टाईम बाउंड. थर्ड, रिअलास्टिक. फोर, बिल्डिंग एक्सपर्टाईज. 5, अचिवेबल. 6, ट्रॅकिंग प्रोग्रेस. 7, मेझरेबल. 8, स्पेसिफिक. सेकंड ॲक्टिव्हिटी आहे पिक आउट एक्झाम्पल्स फ्रॉम द टेस्ट दॅट सपोर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फॅक्ट्स. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला फॅक्ट्स दिलेले आहे आणि त्या फॅक्ट्समध्ये आपल्याला लेसनमधील आलेले एक्झाम्पल्स लिहायचे आहे. फर्स्ट ए जो आहे गोल्स शुड बी अचिवेबल. ॲन्सर, वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राईम मिनिस्टर, but we can hope to hold the office of an important social worker and deliver results. B, a time limit should be set to achieve goals. Answer, reducing weight may be the goal. Whether one choose to take exercise or practice diet, the plan must be time bound, otherwise it will never become a reality. C, a specific field area has to be fixed to achieve goals. Answer, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? D, good result depend upon the quality and quantity of work put in. Answer, life is like a trumpet. If we don't put in anything, we can't get anything out. E, a benchmark is needed to track progress. Answer, while playing football, a player's exact role and position has to be clearly defined. थर्ड ॲक्टिव्हिटी आहे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला 2 सेंटेन्स दिलेले आहे आणि ते आपल्याला लेसनच्या आधारे कंप्लीट करायचे आहे. ए आहे स्मार्ट गोल्स आर अ मेथडॉलॉजी ऑफ थिंकिंग दॅट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस. बी, टू व्हॅल्युएबल ॲसेट्स ऑफ सेटिंग गोल्स आर अ सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी and a stepping stone to illuminate the path. For activity, read this quote. If we don't put anything in, we can't get anything out. Guess the meaning. Discuss in pairs and find similar quotes that bring in the same meaning. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला कोट दिलेले आहे जे लेसनमध्ये आलेलं होतं त्याप्रमाणे आपल्याला 3 जे कोट आहे ते लिहायचे आहे. 2 कोट आपल्याला इथे त्यांनी दिलेले आहे म्हणजे प्रोव्हर्ब किंवा स्लोगन आपल्याला लिहायचे आहे. ए दिलेले आहे बघा, यू रीप ॲज यू सॉ, पेरावे तसे उगवते. बी, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. आता थर्ड घ्यायचा आहे नो पेन्स नो गेन्स. त्यानंतर डीमध्ये लिहायचं आहे द लॉंगर यू वर्क the more you get. E, well begun is half done. अजून एक लिहू शकता तुम्ही प्रॅक्टिस मेक्स परफेक्ट. 5 ॲक्टिव्हिटीमध्ये ड्राफ्टिंग अ स्पीच, डिस्कस इन ग्रुप्स इच ब्लॉक अँड मेक नोट्स अबाउट इट. यामध्ये आपल्याला सेंट्रल पॉईंट दिलेला आहे हाऊ आय कॅन ड्राफ्ट अँड इम्प्रेसिव्ह स्पीच. यामध्ये आपण इम्प्रेसिव्ह स्पीच ह्या ब्लॉकच्या आधारे कसे पूर्ण कराल त्याच्या नोट्स आपल्याला लिहायच्या आहे. त्यामध्ये आपण फर्स्ट घेणार आहोत हाऊ टू स्टार्ट.
Answer. Start by greeting the audience and introducing the topic. त्यामध्ये सेकंड, डू आय नो द फॉर्मॅट. Answer. Greeting and introducing the topic and also introducing the main theme and conclusion. त्यानंतर पुढचा पॉईंट आपल्याला पुढचा ब्लॉक घ्यायचा आहे. विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स टू बी इन्क्लुडेड. Answer. The main theme or central idea of the topic. पुढचा पॉईंट घ्यायचा आहे. What are relevant thoughts, slogan and maxims? Answer. Slogan that show as examples to make clear the point. त्यानंतर पुढचा ब्लॉक घ्यायचा आहे. How to bring quality to your speech. Answer. Use of gesture, pronunciation, loud and clear voice and with surrounding examples. पुढचा ब्लॉक घ्यायचा आहे. What should be length and size of the speech? Answer. It should not too long but not very short, just like short but sweet. पुढचा ब्लॉक. What to write? Answer. Write only points that are directly related to the topic, only necessary points to be used. पुढचा ब्लॉक आहे. What is systematic overall procedure to justify an impressive speech? Answer. Simple language, appropriate examples, confidence, gesture and good presentation. आता पुढची ॲक्टिव्हिटी आहे 6 ॲक्टिव्हिटीज स्पीच डेव्हलपमेंट. यामध्ये जी मागची ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे आपल्याला त्याप्रमाणे स्पीच डेव्हलपमेंटचे पॉईंट इथे आपल्याला दिलेले आहे. त्यानंतर 7 ॲक्टिव्हिटी आपण सोडवणार आहोत. डूज अँड डोंट्स फॉर डिलिव्हरिंग अ स्पीच. ॲड सम मोर पॉईंट्स. आपल्याला डूज अँड डोंट्स या 2 कॉलममध्ये ते पॉईंट लिहायचे आहे. आपण स्पीच देत असताना कोणत्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहे आणि कोणत्या गोष्टी टाळायच्या आहे ते आपल्याला पॉईंट एक्सप्लेन करायचे. यामध्ये बघा डूजमध्ये 2 पॉईंट दिलेले आहे आणि डोंट्समध्ये पण 2 पॉईंट आपल्याला त्यांनी दिलेले आहे. त्यामध्ये डूजमध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे टॉक स्लोली. हळूवार बोला. सेकंड आहे एम्पसाइज कीवर्ड्स. जे मुख्य शब्द आहे त्यांच्यावर भर द्या. डोंट्समध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे डोंट मबल. आता म्हणजे याच्यामध्ये कुजबूज करू नका, म्हणजे शब्द हळू कुजबुजून बोलू नका. सेकंड पॉईंट आहे डोंट लुक अप अँड डाऊन. स्पीच देत असताना वर आणि खाली बघू नका. आता आपण डूज अँड डोंट्समधील डूजमध्ये लिहिणार आहोत. फर्स्ट डूजमध्ये लिहून घ्यायचे पॉईंट. थर्ड पॉईंट घ्यायचा आहे स्ट्रेस युअर पॉईंट्स फर्मली. आपल्या पॉईंटवर खंबीरपणे भर द्या. पुढचा पॉईंट स्पीक लाऊडली अँड क्लिअरली. नेक्स्ट यूज मिनिंगफुल क्वालिटी लँग्वेज. त्यानंतरचा पॉईंट यूज सिम्पल बट इफेक्टिव्ह लँग्वेज. आणि लास्ट पॉईंट पुट युअर थॉट्स अँड आयडियाज ॲज क्लिअरली ॲज पॉसिबल. आता डोंट्समध्ये लिहून घ्यायचं आहे. थर्ड डोंट फॉरगेट इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. सेकंड डोंट यूज एक्सेसिव्ह जेस्चर. जेस्चर GESTURES. जेस्चर मीन्स हावभाव. नेक्स्ट पॉईंट डोंट फील नर्वस और embarrassed while giving speech. Last point, don't drift away from your topic. 8 ॲक्टिव्हिटी आहे
You are going to participate in an inter-school elocution competition. The subject given to you is how to achieve success in life. Draft a speech to present it in a competition. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला असं म्हटलेलं आहे का तुम्ही इंटर स्कूल इलोक्युशन कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेट झालेले आहात. इलोक्युशन कॉम्पिटिशन म्हणजे वक्तृत्व स्पर्धामध्ये तुम्ही सहभागी झालेले आहात आणि तुमचा जो सब्जेक्ट तुम्हाला तिथे दिलेला आहे हाऊ टू अचीव सक्सेस इन लाईफ. तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये यश कशाप्रकारे प्राप्त कराल तर याचे पॉईंट इथे आपल्याला दिलेले आहे. तर बघा हाऊ टू अचीव सक्सेस इन लाईफ पॉईंट आपल्याला दिलेले आहे त्याप्रमाणे आपल्याला स्पीच रायटिंग करायचं आहे. पण विद्यार्थी मित्रांनो जेव्हा आपण स्पीच रायटिंग जेव्हा शिकणार आहोत त्यामध्ये ही ॲक्टिव्हिटी मी तुमची सोडवून घेणार आहेत. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पुढचा लेसन बघू. थँक्यू फॉर वॉचिंग.